الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي آية أخرى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر ناظرین کرام، سامعین حضرات، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسلسل سلسلہ چل رہا ہے، جس میں گزشتہ اسباق اور دروس کے اندر بنیادی امور کو بیان کرنے کے بعد تاریخ ولادت پر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، اور آج کے درس اور آج کے سبق کے اندر ہم آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری وادی کے اندر جب بھی ربیع الاول کا مہینہ تشریف لاتا ہے تو مسلمانوں کے اندر ایک مخصوص طبقہ ایک مخصوص انداز میں ربیع الاول کا استقبال کرتا ہے، اور ربیع الاول میں بھی بالخصوص 12 ربیع الاول کی تاریخ کا جشن مناتے ہیں. اس تاریخ کو وہ کبھی 12ویں کا چاند آیا اس عنوان سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی عید میلاد النبی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں، اور کبھی جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. اور یہ بات ہے عنوانات تک. جہاں تک عملی دنیا ہے تو عملی دنیا آج پوری دنیا دیکھتی ہے کہ 12 ربیع الاول کے اندر مختلف قسم کی ریلیاں، مختلف قسم کے جلس و جلوس، جس کے اندر لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. وہ جس قسم کے بھی ہو، جن کے اخلاق و اطوار جس قسم کے ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اور اسپیکروں کا بیجا استعمال، یہاں تک کہ سڑکیں جام ہوتی ہیں، آمد رفت کرنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں، اور اس قسم کی اور پریشانیاں کہ گھروں کے اندر بیمار لوگ اس کوفت سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اور یہ لوگ اس چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمل کرنا اس دن مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، یہ ثابت ہے. بلکہ کچھ لوگ تو اس کو اتنا لازم سمجھتے ہیں، یہ طبقہ، کہ جو لوگ اس جلسے کے اندر، اس دن کے اندر اس قسم کے اقدامات میں شریک نہیں ہوتے ہیں، ان پہ گستاخی کے فتوے صادر کرتے ہیں، ان کو نہ جانے کن کن برے القاب سے پکارتے ہیں. یہاں تک کہ یہ بات بھی مشاہد ہے کہ ان جلوسوں کے اندر ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض مساجد پہ اور بعض لوگوں پر ان کی مائکیں منہ کرتے ہوئے ان کو گالیاں سناتی ہیں، ان پر فکرے کسے جاتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اور کچھ اشعار وہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پہ شیطان ہی رویا کرتا تھا، وہی پریشان. اور آج کل مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت، بلکہ 90% اکثریت وہ ہے جو ان جلوس میں شرکت کرنے سے اجتناب اور گریز کرتی ہیں. یہ 10 یا 8% قسم کے لوگ ان جیسے جلوس کے اندر شرکت کرتے ہیں، لیکن اپنے وقت پر یہ دیگر عوام الناس اور علماء کو، دیگر مکاتب فطر کو طعن و تشنیع کا شکار بناتے ہیں. میرے عزیز دوستو، کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ مبارک زندگی کے اندر یہ ولادت کی تاریخ اور ولادت کا دن تو کئی بار آیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کو ماننے والے، اللہ کے دین کو پھیلانے والے، اللہ کے دین کو بیان کرنے والے، جس دین، شریعت، ایمان کے لیے حضور نے ہر قسم کی قربانی دی، جس دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ملک، اپنا گھر، اپنا مقدس شہر بھی چھوڑنا پڑا،
और न जाने किस्म किस्म के ताने सहने पड़े, न जाने किस्म किस्म की परेशानियों से दो चार होना पड़ा, लेकिन इस पैगंबर ने अपने विलादत की तारीख को क्यों न बयान किया, और साथ ही इस तारीख के अंदर हुजूर ने इस एहतमाम के साथ जश्न क्यों नहीं मनाया? क्या आजकल के ये लोग ये कहने में जसारत करेंगे कि हमें इश्क रसूल ज्यादा है और हुजूर अपनी जात से ज्यादा वफा करने वाले नहीं है? अलायजुबिल्लाह। अगर ये दीन होता, अगर ये शरीयत होती, इस्लाम का कोई बुनियादी नजरिया होता, तो हुजूर अव्वलन इस चीज के ज्यादा हकदार थे, लेकिन 40 साल जिंदगी के अंदर कभी न किया, और उसके बाद नबुवत के 23 साल दौर में कभी नहीं किया, और 23 साल दौरे नबुवत में इस मुरवजत तरीके से जुलूस की शक्ल में लोगों को परेशान करते हुए दीगर लोगों पर तनकीद और तान तशनी का नश्तर लगाते हुए कभी हुजूर ने अपने सहाबा को बरअंगेख्त और आमादा नहीं किया कि जो लोग मेरी विलादत की तारीख नहीं मानते, जो 12 मीलाद नहीं मानते, जो मेरी विलादत पर रक्स नहीं करते हैं, उनको जो आप गुस्ताख कहो, उनको आप बुरा भला कहो। तारीख में कोई एक ऐसी रिवायत ये लोग दिखाए, हम उनको मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हैं। अपनी गुस्ताखियों को, अपनी शरारतों को, अपनी बेशर्मी और बेहयाई की इकदामात को हुजूर की शरीयत का नाम देना, यह तो दीन में तहरीफ है। दीन इस्लाम को गैरों की नजरों में बदनुमा दाग की हैसियत से पेश करने की एक बहुत बदतरीन जसारत है। हमारा कहना यह है, और दलाइल इसके साथ मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी इस तरीके का न मीलाद मनाया है, न मनाने को हुक्म दिया है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे ज्यादा चाहने वाले हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन हैं, जिनकी इत्तिबाए सुन्नत की तारीख की दास्तां इतनी लंबी दास्तां है कि जिसको बयान करते करते मुतकल्लिम की जुबान कट सकती है, खत्म हो सकती है, पर सहाबा की अजमतों को, उनके मकाम मनसब को, उनके इत्तिबाए सुन्नत को, उनके इश्क रसूल को, उनकी इत्तिबाए मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरा का पूरा बयान नहीं किया जा सकता है कि जिस किस्म का ताल्लुक सहाबा को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। अव्वलुल मुमिनीन अव्वलुल मुस्लिमीन हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक किसी एक सहाबी का नाम लिया जाए जिस सहाबी ने इस मुरवजत तरीके के साथ उन्होंने मिलाद मनाया हो। जब इस किस्म की बातें सामने आती है तो ये जमात बजाय तौबा करने के ये अकड़ती है, अच्छा ये तो दिखाओ कि हुजूर ने किसी जगह मना भी किया है, हुजूर ने किसी जगह मना भी किया है। अगर मना नहीं दिखाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की 2 रकत पढ़ी और पढ़ाई है। किसी एक हदीस में दिखाओ कि हुजूर ने तीसरी रकत पढ़ाने से मना किया हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा के तवाफ में 7 चक्कर करते थे, कोई एक हदीस दिखाओ कि हुजूर ने 8वां तवाफ करने से इनकार किया हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज, पंजगाना नमाज को अपनी मिकदार कैफियत और कमियात के साथ पढ़ते थे, कोई एक हदीस दिखाओ कि हुजूर ने उससे कम पढ़ने और ज्यादा पढ़ने से इनकार किया हो। अगर आपका यही उसूल बनता है, फिर मिर्जा गुलाम कादियानी के नजरे और आपके नजरे में क्या फर्क है? कादियानी भी यही कहते हैं कि यह तो दिखाओ कि हुजूर ने तशरी और गैर तशरी नबूवत में किसका इनकार किया कि वो नहीं आ सकता है और यह आ सकता है। आपने तो उनके लिए एक दरवाजा खोल छोड़ा है। हम कहते हैं कि हुजूर का अमल बताता है, सहाबा का अमल बताता है, जो दीन है वो सहाबा ने नहीं छोड़ा, और जो दीन नहीं है उसको सहाबा ने नहीं लिया है। अगर यही दीन होता तो कम अज कम सहाबा में से कोई सहाबा इस तरीके से, इस मुरवज तरीके से कर तो लेता। बाकी आपकी ये दलील की अगर ये दीन ना होता तो हुजूर ने इनकार किया होता। मैंने आपको बात बताई, फजर में 1 रकत का इजाफा, 1 रकत में कमी करना, अगर यह गलत होता तो हुजूर ने कभी बताया होता। जब इस उसूल का आप जवाब दोगे इंशाअल्लाह, तब हम आपके इस डको से और धोखे का इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से जवाब देंगे, तब आप उठ नहीं पाओगे। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हम तनकीद के इरादे में नहीं हैं, हम आपको वो समझाना चाहते हैं, बल्कि मैं इस बात का भी मुद्दई हूं और दलील भी है और दावा भी है कि आज 10 साल 20 साल पहले आप जाएं, आपने अपनी वादी के अंदर इस किस्म के जलसो जुलूस नहीं देखे होंगे कि 12 रबीउल अव्वल की तारीख पे इस तरीके से जश्न मनाया जाए। बल्कि यहां जो पहले सिलसिला शुरू हुआ कि यहां मर्द और औरतों का इख्तिलात होता था,
और यही जमाअतें जो आज इस उन्वान को आगे बढ़ा रही है, पेट परस्त और शिकम परस्ती का एक बुनियादी जरिया बना के रखा है, उस जमाने में यही लोग औरतों की क़यादत करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और सुलह और अतकिया के समझाने से अब ये कुछ ना कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक तारीख गवाह है 2021 और 1443 तक ये बात गवाह है, दुनिया जानती है, अभी भी इन जैसे जलसो जुलूस के अंदर औरतों का इख्तिलात मौजूद है। और इनका दावा यह है, यह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इश्क नबूवत की ब्यासा, इसको क्या बोलते हैं, बेहतरीन दलील है। अफसोस की बात है, जिस पैगंबर ने औरतों के फितनों से बचने के लिए सहाबा को और औरतों के लिए मसाजिद से बिल मुकाबिल घरों का इंतखाब ज्यादा पसंदीदा फरमाया कि औरतें अत्तस्बीहु लिर्रिजाल व तस्फीकु लिन्निसा, कि इमाम भूल जाए तो औरत को लुक्मा देने की इजाजत नहीं। क्यों? मुमकिन है कि इमाम फितने के अंदर मुब्तला हो जाए, मुक्तदी फितने के अंदर मुब्तला हो जाए। और ये लोग जो है कहते हैं कि ये अमल मुस्तहब है, मुस्तहब अमल के लिए औरतों को घर से निकाला, बालिगात को घर से निकाला, और शर्म भी इनको महसूस नहीं होती है अपनी मजालिस के अंदर मना करे कि आप औरतें वापस चली जाओ। मेरी जिंदगी में ऐसे कई वाकयात है, ऐसे कई वाकयात है हमारे सामने हो चुके हैं। हम कई ऐसे जनाजों में शरीक हो चुके जहां हमें लोगों ने कहा कि आप यहां पर बात करें, वहां हमने मर्द औरत का इख्तिलात देखा है। मैंने कई ऐसे जनाजों के अंदर दरमियान मर्दों और औरतों के दरमियान एक ऐसी देवर हायल की कि यहां का मर्द उधर नहीं जा सकता, यहां की औरत इधर नहीं जा सकती। जो हमारे इख्तियार में वो हमने बयान किया। बाकी दीगर बात है लोगों का अमल करना, लेकिन कम अज कम अपना फर्ज मनसबी समझते हुए हमने इस चीज को बबांगे दोहल बयान किया है। लेकिन इन बेगैरतों को समझे, मिलादुन नबी के नाम पे, विलादत रसूल अलैहिस्सलाम के नाम पे औरतों को बेहया बनाना, इनको बेराह रवी की दावत देना, उनको अपनी गाड़ियों में जो है सवार करना, उनके पीछे जो है उनके पीछे तबले बजाना, नाराबाजी करना। मुझे ये तो बताओ, ये तरीका कब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया? सहाबा की तो अज़वाज थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात थी, सहाबियात थी, ताबियात थी। हाँ, उनमें से किसी ने ऐसा इकदाम कब किया है? और परसों मुझे एक साथी फोन कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए तो वो चंद नाबालिगात बच्चियों ने हुजूर की मिदहत में कुछ तराना गाया है। हमने अर्ज किया कि इसमें ममानियत क्या है? आपकी नाबालिगात बच्ची हो, वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने वो काम कहां किया है? एक मौके पे किया या हर साल उन्होंने किया है? उन्होंने हुजूर की हिजरत के मौके पे ये काम किया है। आप हिजरत के मौके पे न जाने कहां बैठे हुए होते हैं। यहां बात चल रही है विलादत के मौके पे, यहां बात चल रही कि हुजूर के 63 साल जिंदगी में यह दिन आता रहा। हुजूर ने कब इस तरीके से मुरवज तरीके से इस चीज को अपनाया? तो मैं ये अर्ज करने जा रहा हूं, विलादत नबवी का कोई मुनकिर नहीं है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु का मान है हुजूर की विलादत, इसका कोई मुनकिर नहीं है। इस पर किताबें मौजूद है, अहादीस के अंदर यह उन्वानात मौजूद है। लेकिन ईद मिलादुन नबी पर कोई एक उन्वान दिखाओ और उस उन्वान के साथ इस किस्म के जुलूस हो, औरतों का इख्तिलात हो, इस तरीके से नाराबाजी हो, इस तरीके से उम्मत मुस्लिमों को परेशान करना हो और माइकों के जरिए से दूसरों पर ताना तशनी करना हो, न करने वालों को गुमराह, काफिर, बेदीन, न किस्म के कितने किस्म के बदतरीन नारवा फतवाबाजी करने का जो इकदाम है, इस किस्म की कोई एक दलील दिखाओ जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु ने कर रखी हो। नहीं दिखा सकते। कुतुबे हदीस, कुतुबे तारीख और सीरत में इस किस्म का उन्वान मिल नहीं सकता है। आप तलाश करो, मिल नहीं सकता है। मेरा चैलेंज, जो बेहयाई और बेशर्मी को आपने फरोग दिया है, यह आपके जहनी इख्तिरात है, आपके अंदरून के नफसानियत और अगराज और ख्वाहिशात है, जिसकी तकमील आप इसी तरीके से करना चाहते हैं। हमने देखा इन मजालिस के अंदर बेनमाजी लोग मौजूद होते हैं, इसमें इज्जत के लुटेरे मौजूद होते हैं, इसमें लोगों के अखलाक और किरदार को पामाल करने वाले लोग मौजूद हैं। इसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो दूसरों की दुकानों को लूटने और उनको खसोटने वाले मौजूद हैं। दूसरों पर शबखुन मारने वाले लोग मौजूद होते हैं, लोगों को परेशान करने वाले मौजूद होते हैं, ट्रैफिक जाम करने वाले लोग मौजूद होते हैं, बीमारों को परेशान करने वाले लोग मौजूद होते हैं, मुसलमानों पर फतवाबाजी करने वाले बदतरीन लोग मौजूद होते हैं। इनमें सच में कोई दिल का आशिक रसूल मौजूद नहीं होता है। उनका वज़ाकता बतलाता है, उनका लिबास बतलाता है, उनका रहन सहन बतलाता है, उनकी घरेलू जिंदगी बतलाती है। इनका अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तो अलग बात है, उनकी शरीयत पर इनका इत्मीनान नहीं है।
اور ایسے ایک کیس نہیں ہزاروں کیس ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. لہذا میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بزرگوں، اور کل جو اس بات کو سنیں گے، ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو عنوان قائم کیا ہے، اس عنوان کے ساتھ جو آپ کا مروجہ عمل ہے، اس عمل اور اس عنوان اور عمل کو جوڑ کر آپ اس کو قرآن کے سامنے پیش کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے سامنے پیش کرے، صحابہ کے سامنے پیش کرے، اور 4 ائمہ ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کے سامنے پیش کرے. محدثین میں امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابو داؤد، امام ابن ماجہ، دیگر امام طحاوی یا دیگر بعد کے مورخین و محدثین، ان کے سامنے اس عنوان کو پیش کرے. پھر دیکھیں کوئی ایک محدث آپ کی اس غلیظ بات، غلیظ اقدام اور مروجہ طریقے میں آپ کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی تیار نہیں ہوتا. اور جو اس چیز کی تردید کرتا ہے، آپ کی اس بہرا روی کی تردید کرتا ہے، آپ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہ حضور کی ولادت کے منکر ہے. آپ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے منکر ہے. مجھے بتاؤ کہ دنیا کے اندر کسی ایک مسلمان کا نام تو پیش کرو جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا انکار کیا ہے، جنہوں نے حضور کی ولادت مبارکہ کا انکار کیا ہے. کسی نے انکار نہیں کیا ہے. اختلاف اس پہ ہے، ہم میلاد بھی مانتے ہیں اور مقصد میلاد بھی مانتے ہیں. تم نے میلاد کو پیٹ کا ذریعہ بنایا ہے، اور مقصد میلاد جس کو حضور نے 23 سالہ نبوت میں بیان کیا ہے، جس کے لیے سہنا پڑا، سسکنا پڑا، بھلکنا پڑا، رونا پڑا، تڑپنا پڑا، اس چیز کو آپ جو ہے نیاز کا حلوہ سمجھ کر ہڑپ کر لیتے ہو. اہل سنت میلاد بھی مانتی ہے اور مقصد میلاد بھی، لیکن اہل بدعت وہ میلاد پہ زور دیتی ہے، لیکن وہ بھی عید میلاد النبی کے نام پہ، وہ بھی 12 ربیع الاول کے نام کے ساتھ ہی 8 کا انکار، 9 کا انکار، محرم کا انکار، ربیع ثانی کا انکار، رمضان کا انکار، سب کا انکار. کسی ایک تاریخ ہی کو لے کر، کسی ایک مہینے کو ہی لے کر اور مروجہ طریقے سے اس قسم کا ایک پروگرام بنانا، یہ امت مسلمہ کے ساتھ بغاوت ہے. یہ امت مسلمہ کی عزت، ان کے مال، ان کے اجداد، ان کے دیگر چیزوں کو پامال کرنے کی بدترین سازش ہے. میں چاہتا ہوں امت مسلمہ اس چیز پر ذرا غور کرے، تعصب کو چھوڑ کر، تشدد کو چھوڑ کر اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اس مسئلے کے اندر وہی تسلیم کیا جائے گا جو قانون قرآن کا بنتا ہے، جو قانون حدیث کا بنتا ہے، جو قانون صحابہ کا بنتا ہے، جو قانون فقہائے اربعہ کا بنتا ہے. ان 4 چیزوں کو دلیل بناتے ہوئے اس مروجہ میلاد کے بارے میں ایک ایسا قانون، ایک ایسی دستاویز متفق علیہ سامنے آنی چاہے تاکہ پوری امت مسلمہ ان شریروں کی شرارت سے بچے، ان بدعتوں کے بدعات سے محفوظ رہنے پائے. اللہ ہم سب کو اس مسئلے کو دیانتاً سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آئندہ نسلوں کو اس جیسے فتنے سے حفاظت اور محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.